드넓게 펼쳐진 5색의 향연. 산과 호수에 내 몸을 맡기고 자연과 하나가 되는 시간. 열차를 타고 가족, 친구와 함께 즐기는 눈부신 단풍 절경. 수륙 양용버스를 타고 캐나다의 수도 오타와를 한눈에 둘러본다. 그리고 나이아가라 폭포에서 잊지 못할 순간을 담는다. 단풍나무 길을 따라 나 자신을 찾아가는 여정. 최고의 단풍이 나를 기다리는 곳. 캐나다 온타리오로 떠나보자. 인천국제공항을 출발한 비행기는 13시간 만에 캐나다 토론토에 도착했다. 대도시 토론토와 수도 오타와가 있는 온타리오주는 10월이면 단풍으로 곱게 물든다. 온타리오주에서도 단풍이 가장 아름답기로 유명한 알곤퀸 주립공원을 먼저 찾았다. 전망대로 가는 길이다. 나무에 시야가 가려 알곤퀸을 제대로 보기 위해선 철탑 전망대를 올라야 했다. 꼭대기에 오르자 끝없이 펼쳐진 단풍나무 숲이 한눈에 들어왔다. 알곤퀸은 캐나다에서 가장 오래된 주립공원이다. 접근성이 좋아 사계절 많은 이들이 이곳을 찾는다. 알곤퀸 공원엔 2,000개가 넘는 호수가 있다. 울긋불긋 단풍과 호수, 별장이 어우러져 절경을 자랑한다. I live here nearby. I'm from Toronto, basically. I visit Algonquin like twice a month. I love to camp over here. The view is beautiful, especially in fall. 해질 무렵 야영장으로 향했다. 주립공원이지만 캠핑이 가능하다. 한 텐트를 방문했다. Come on in. We're about ready to eat. 저녁 식사를 준비 중인 야영객을 만났다. 60대 자매 사이인 이들은 35년 넘게 이곳으로 매년 캠핑을 온다고 한다. Ow, ow. Something different all the time. We've been to other parks where 2 days I've done it all and I want to go home. I'm bored. Algonquin doesn't have that. Algonquin has something to do all the time for 7 days. I don't work hard when it's easy. I put in work when it's hard. 초저녁 단풍은 나름 고즈넉한 멋이 있었다. Love until I had yours. This is more than a season. And I'm not just sprung. I'm not afraid to tell. 단풍 숲에서 정담을 나누고 있는 부부는 일주일 일정으로 이곳을 찾았다고 한다. I say the trails, the good viewpoints that they have here to see, stuff like that, like the things like that. And, some of the nature, the wildlife, if you're lucky enough to see it. You can go to bed with it like this and wake up with snow in the morning sometimes. That's so true. But most time it's very nice weather.
어둠이 점점 짙어져 간다. 자매를 다시 찾았다. You're not. 언니, 동생 둘만 캠핑을 온 것이 쉽지만은 않아 보였다. Ex-boyfriend? Yep. Well, just because we're sisters. Yeah. And she lives 2.5 hours away from me, so it's our chance to Get see each together. other. We phone each other every week, but we don't get together all the time. So this is our get-together time. Yeah. 오직 둘만의 시간을 보내고 있는 자매의 모습이 부러웠다. 캠핑 준비를 하지 못한 나는 숙소로 향했다. 주립공원에 있는 숙소에서 하룻밤을 보내고 맞은 아침. 안개가 포근한 이불처럼 내려앉았다. 안개로 덮인 길은 묘한 기대감을 자아냈다. 알곤퀴는 한낮과는 다른 얼굴로 아침 인사를 건네고 있었다. 차를 달려 도착한 곳은 카누 레이크. 물안개가 포근하다. 멀리서 보트 한 대가 다가왔다. 보트가 지나가며 생긴 잔잔한 파동이 멋진 여운을 남긴다. 안개가 걷히자 맑은 호수가 한눈에 들어왔다. 빨간 카누 한 대가 호수 위를 미끄러져 간다. 이름에 걸맞게 이 호수엔 카누를 즐기러 많은 이들이 찾는다. 한 노부부를 만났다. This is actually 50 years ago I was here for my first time. I was 15 years old. And so for my wife and I now, we've been coming here for 20 years. And our kids come, and it's just such a great way to get back to nature and see everything in its natural state. For example, 50 years ago, the lake has not changed in 50 years. It's the very same. And so, particularly at this time of year with full color, brings back great memories and lots of senses. Park stays the same, we change. A little bit each year. Get older. Yeah. 부부에게 알곤퀴는 마음의 고향 같았다. 일생을 함께 해온 노부부의 사랑은 호수처럼 영원히 변하지 않을 것 같다. 나도 난생 처음 카누를 타보기로 했다. 약 4만 원을 내면 카누와 장비를 대여해준다. 흔들리는 카누에 좀 불안했다. 하지만 노를 저어 호수 한가운데로 조금씩 나아가자 눈앞에 펼쳐지는 풍부한 게 이내 정신을 빼앗기고 말았다. 카누를 타고 캠핑을 가는 가족도 보인다. 호수에선 낚시도 가능한데 시즌이 끝나 조금 아쉬웠다. 하지만 카누만으로도 행복했다. We really like it. It's so peaceful to Yeah. canoe in the lake.
And also yesterday we tried a little river. It's also fun, very quiet, very peaceful, and you see a lot of different things. And the views are very beautiful. 선착장으로 돌아올 땐 많은 사람들이 차례를 기다리고 있었다. 알곤퀸을 방문한다면 카누는 필수 코스다. 유명한 산책로가 있다고 해서 찾아가 봤다. 룩아웃 트레일이라는 곳이다. What is that? Oh, these are the guidebooks that you can take around the trail. Would you like one? Please. There you go. And this is where people return them when they're done using them. Oh, okay. Okay. Have a great hike. Thank you. 반납된 가이드북은 관광 안내소로 가져가 재사용한다고 한다. 가이드북엔 알곤퀸의 역사적, 지질학적 설명까지 덧붙여져 깊이가 있었다. Across the ocean, across the sea, starting to 홀로 산길을 걸어보는 것도 오랜만이다. over the mountains, across the sky. 산책로를 오르며 난 서서히 가을 정취에 빠져들어갔다. Through the storm and through the clouds, or bumps in the road and 발길을 붙잡는 뭔가가 있었다. I know it's hard 하늘에 술을 놓은 듯 단풍이 빛나고 있었다. to worry, 'cause everything's gonna be alright. 30분 정도 걸으니 전망대가 나타났다. Be 빽빽한 단풍숲 한가운데 호수가 보인다. through the long nights and the bright lights. Don't you 여행객들은 이곳에서 알곤퀸의 드넓은 품에 안겨 땀을 씻어낸다. Where are you from? India, Ah. Faridabad. How long did it take to get here? Oh, it was a 15 hours non-stop flight, and then 5 hours by this thing by transport, road transport. What is the impression visiting here? It's fabulous. The colors, they're gorgeous, unbelievable. So I'd heard of them, and then we planned our trip. 명성을 듣고 먼 길을 달려온 부부에게 알곤퀸은 가장 아름다운 자태로 보답하고 있었다. 알곤퀸에서의 이번 여행은 오래도록 기억될 것이다. 늦은 오후 난 수세인트 마리에 도착했다. 내가 이 작은 도시를 찾은 것은 바로 저 멀리 보이는 열차를 타기 위해서다. 아가와 캐니언을 왕복하는 이 열차는 아침 8시에 출발해 오후 5시가 넘어 귀환한다. 난 인터넷으로 승차권을 미리 예매했지만 남은 표를 현장에서도 구매할 수 있다. 수 세인트 마리의 밤이 길게만 느껴졌다. 다음 날 아침 열차를 타기 위해 많은 사람들이 모여들었다. 열차 여행은 언제나 사람들을 설레게 한다. 전동칸에 오르니 이미 사람들로 꽉 찼다. 지정 좌석 없이 먼저 온 사람이 좋은 자리를 차지하기 때문이다. 나도 서둘러 빈자리에 앉았다. 아가와 열차는 최고의 단풍 여행 코스로 여행객들을 안내한다. 열차가 도시를 벗어나자 창밖으로 곱게 물든 단풍이 스쳐 지나간다.
오른쪽 왼쪽 창에 번갈아 펼쳐지는 풍광이 감탄사를 자아냈다. 단풍 절정기라 객실엔 빈자리가 없었다. During the peak fall color season, we have as much as 850 people a day. And we ask passengers to please comply. 열차는 호수, 강 등 수많은 단풍 명소를 지난다. 안내 책자엔 거리별 주요 경로가 자세히 적혀 있었다. During the next 10 miles, the train will 더구나 descend 안내 over 방송까지 152 제공돼 meters 여행객들의 or 500 이해를 feet 돕는다. to reach the floor of the canyon. The view on your left will begin with Lake Superior and Highway 17, more than 5 miles away. 열차에서 구입한 도시락으로 간단히 점심을 먹고 나자 어느덧 열차는 목적지에 도착하고 있었다. 아가와 캐니언에서는 1시간 30분 동안 자유시간이 주어졌다. 가고 싶은 곳을 다녀오거나 그냥 쉬는 것도 좋은 방법이다. 나는 전망대로 가보기로 했다. 아가와 캐니언의 진면목을 보기 위해서다. 많은 이들이 나와 같은 생각이었는지 전망대로 가는 길은 사람으로 숲을 이뤘다. 계단 개수가 숫자로 표시되어 있었는데 300여 계단을 오르고 나서야 전망대에 다다랐다. Okay, thank you very much. I'm sure I will. 아가와 캐니언의 전경은 마치 한 장의 사진 같았다. 단풍과 계곡이 한데 어우러져 조화미를 뽐내고 있었다. It's really beautiful. I think it's a little bit hard to get up here, but it's really beautiful and to see all the nature and all these different colors of the trees. 짓궂었던 날이 서서히 개자 모든 경치가 더 또렷해졌다. 햇살을 받은 아가와 캐니언은 눈부시게 빛났다. 아가와 캐니언은 12억 년 전에 형성됐다고 한다. 억겁의 비밀을 간직한 아름다운 풍경을 곳곳에서 만날 수 있었다. 아가와 강변을 따라 산책로를 걷다 보면 신부 면사포 폭포라는 예쁜 이름의 폭포를 만날 수 있다. Colorful. Huh? It's colorful, beautiful. Oh. I'm gonna take her home. Huh? I take the leaf home and make something. Okay. Bye. 태고의 자연을 간직한 아가와 캐니언에서 여행객들은 잠시 시간 여행자가 된다. We are from China and it's our first time to visit here. So very excited and we are very enjoyed to traveling here. So is that everything good? Yeah. Good. Yeah, we gotta go. Yeah. 아쉬움을 아는 채 다시 열차에 올랐다. 이 객실은 한국인들로 꽉 찼다. 반가운 얼굴들이다. 그동안 그 일하느라고 바쁘고 이렇게 타임을 그냥 힘들게 살아왔는데 모처럼 시간 내서 이렇게 와이프하고 같이 여행 나오니까 너무 좋습니다. 들어가서 그 말로만 듣던 그 단풍 기차 이렇게 타니까 진짜 단풍도 잘 되고 있고 오늘도 힐링이 되는 것 같습니다. 열차에선 마주 앉은 사람과 자연스레 친구가 된다. Winter. Lovely, yeah. Oh yeah, he loves winter. 올해 은퇴했다는 로라는 아직 장난기가 많았는데 은퇴를 앞두고 있는 남편과 가을 여행을 왔다고 한다. Oh, I'm very content, very relaxed, and even if it had a bit of rain, it was nice to smell the fall. You can smell it as well, the leaves falling and in the ground, and that's the smell of fall.
이 객실에서는 그림 그리기가 한창이다. 아가와 캐니언의 여운을 붓으로 그려나가는 모습이 무척 인상적이었다. Es un lugar muy impresionante, lleno de colores y paisajes muy hermosos. Me sorprendió mucho estar aquí. 풍광이 뛰어난 아가와 캐니언은 오래전부터 화가들에게 사랑을 받아왔다고 한다. 승객들의 작업을 돕는 이분은 화가다. 그녀가 직접 그린 그림을 보여줬다. Here. Agua Canyon down there is where it is. 그림 그리기는 단풍 여행의 완성이 아닐까 싶었다. 여행의 묘미는 미지의 누군가와 만난다는 것이다. 저 여자분은 캐나다 가수라고 한다. Julio Iglesias. He produced 3 of my songs in my album, Exotica. Yes, that's Julio. That's my album, the cover. So you are a very famous singer. No, not anymore. I stopped singing, and this is you saw Ricky Martin, and yeah, this is me on TV. That's my famous song called "Close Your Eyes" and "Unforgotten" and "Hello." This is my billboard in the streets. Bye bye. And I know how to speak Korean a little bit. 감사합니다. 아쉬움을 남긴 채 아가와 단풍 열차 여행을 마무리했다. 10월 중순 온타리오주는 단풍의 절정기를 맞는다. 광활한 대지에 단풍이 꽃처럼 피었다. 최고의 단풍길은 흔히 메이플 로드로 불린다. 캐나다의 수도 오타와에 도착했다. 정치의 중심지인 만큼 국회의사당부터 찾았다. 청동 지붕을 이은 평화의 탑은 높이가 92m나 된다. 네오 고딕 양식의 정교하면서도 웅장한 건물이 보는 이를 압도한다. 사진 촬영으로 인기 있는 곳이 있었다. 불꽃 분수를 둘러싼 문양들은 캐나다의 13개 주를 상징하는 것이라고 한다. 센테니얼 플레임은 연방정부 100주년을 기념해 1966년 말 처음 점화됐는데 한겨울에도 꺼지지 않는다고 한다. 국회의사당 길을 내려오다 보면 사람들의 발길을 붙잡는 곳이 있다. 1830년대 군사적 목적으로 조성된 리도 운하다. 이 운하 덕분에 오타와는 교통 중심지로 거듭났다고 한다. 2007년 유네스코 세계유산에 등재되기도 했는데 지금은 공원화돼 많은 이들이 찾는다. 오타와 시내를 관통하는 운하는 오타와 강으로 연결된다. 리도 운하와 주변 산책로는 오타와 시민들의 휴식 레저 공간으로 사랑받고 있다. 오타와에서 가을 단풍이 가장 예쁘기로 손꼽히는 곳이기도 하다.
오타와의 명물을 만날 시간. 수륙 양용 버스 레이디 다이브다. 어딜 봐도 그냥 버스지만 물 위를 달릴 수 있다니 신기할 따름이다. 아무리 봐도 특별한 건 없었다. 버스 안은 어떤 모습일까? Hi, welcome aboard. Welcome inside the Lady Dive. Feel like it's going to be like the third or the fourth bench. 안쪽도 일반 버스와 크게 다르지 않았다. 심지어 운전석도 별 특이한 것이 없다. 천장에 물고기 그림이 웃음을 자아냈다. 기사가 도착하자 소개가 있었다. My name is Jose. I'll be your guide today, and our captain is Ken. 버스가 출발하자 가이드는 영어와 불어로 안내 방송을 했다. 도시 전체가 공원이라 불릴 만큼 오타와시는 예뻤다. 레이디 다이브는 시티 투어 버스여서 오타와의 주요 관광지를 거쳐갔다. 엘리자베스 여왕 동상, 그리고 캐나다 국립미술관 앞에 있는 유명한 조각 작품이 눈길을 끌었다. 오타와강 입수를 앞두고 구명조끼 착용법에 대한 설명이 있었다. 불안감에 나도 구명조끼 위치를 확인했다. 과연 무사히 물에 뜰까? 드디어 물에 뜨는데 성공했다. 버스가 배로 바뀌어 순항했다. 버스는 그대로인데 어떻게 배로 변신할 수 있었던 것일까? So it's actually a bus, okay? So when we hit the water, there's a switch that the captain hits, and the energy from the motor, instead of going to the wheels, will actually go down through a shaft here on the floor, back to the propeller on the back, so we'll become a boat. So when he hits back the switch to go back online, it goes back to the steering wheels. So this is the My Magic Bus. 프로펠러가 물살을 헤쳐가는 원동력이었다. 오타와강 주변으로는 주요 시설과 기관이 밀집돼 있다. 여기서 보니 국회의사당 언덕도 한 폭의 풍경화 같았다. 주요 관광지가 한눈에 들어왔다. 승객들은 휴대폰에 경치를 담느라 정신없었다. 오타와는 도시 전체가 공원이라는 말이 이제야 실감났다. 뱃고동을 울리며 물 위를 달리는 버스. 레이디 다이브는 오타와를 찾는 이들에게 짜릿한 스릴과 함께 최고의 풍경을 선사한다. 다음으로 내가 찾은 곳은 바이워드 마켓이다. 선물, 기념품 가게가 즐비하고 메이플 시럽 등을 파는 노점이 밀집해 사람들이 많이 찾는 곳이다. 이곳에서 캐나다의 국민 간식을 만날 수 있었다. 비버 테일이라고 하는 페이스트리다.
특히 젊은 층에 인기가 많다고 한다. It's like a barcode. 손님 대부분이 20대로 보였다. 페이스트리에 토핑 시럽을 뿌려 먹음직스럽게 bo였다. Carlos, pede o vídeo pra ele, por favor. Eu quero muito esse vídeo. Como não? What does it taste? It's good. It's like heaven. Huh? Tastes like heaven. Really good. Ele manda por e-mail. 난 10개가 넘는 비버테일 종류 중에서 고민하다 메이플 맛을 골랐다. 한눈에 봐도 입맛을 당기는 비버테일은 무척 달았다. 밤이 돼 숙소로 향했다. 이곳은 이색 숙소로 여행자들에게 인기가 높다. 오타와 중심가에 자리한 이 호스텔은 원래 감옥이었다고 한다. 난 더블룸을 택했다. 과연 어떤 모습일까 잠옷 궁금했다. 설마 했는데 감방이 내 숙소였다. 객실 안은 어떤 모습일까? 침대 하나가 달랑 눈에 들어왔다. 쇠창살 철문에 적힌 재소자 수칙을 읽노라니 묘한 기분이 들었다. 이 방에 수감됐던 재소자의 이름과 죄명, 형량도 자세히 게시돼 있었다. 난 그동안 살아오면서 크게 잘못한 일은 없었는지 자신을 곰곰이 돌이켜봤다. 다음 날 아침이 돼서야 감옥 호스텔의 제 모습을 둘러볼 수 있었다. 복도를 따라 방이 촘촘하게 자리하고 있다. 여긴 모두 싱글룸인데 겨우 침대 하나 들어갈 공간밖에 없다. 하지만 빈 방은 거의 없었다. Usually I'm not into staying in hostels. I more prefer hotels because I need my room, my space, my private sphere. But when I went to here, just like yesterday, I looked on the map and by coincidence, I guess, I just found here jail hostel. I thought, what? Jail hostel? I had a closer look and I thought, okay, you can sleep in cells. And I thought, okay, that's interesting. I want to do that for one night. Yeah, that's why I'm here. 옆방의 소음과 공용 샤워실, 화장실 등 불편을 감수해야만 하는데도 많은 배낭여행객들이 이곳에서 기꺼이 하룻밤을 보냈다. 이곳은 1862년부터 110년 동안 감옥으로 운영됐다고 한다. 이제는 세계에서 가장 이색적인 호스텔로 각광을 받고 있다. 곳곳에서 옛 감옥의 흔적을 쉽게 찾아볼 수 있다. 투숙객들은 감옥 투어가 가능해 각 층마다 구석구석을 둘러볼 수 있다. (8층엔) 사형수가 죽음을 기다리던 방들이 있었다.
사형수들의 방을 지나 출구라고 표시된 문을 통과하자 아이러니하게도 교수대가 나타났다. 사형이 집행됐던 곳이다. 캐나다는 1976년 사형 제도를 폐지했다. 복도 곳곳엔 캐나다의 사형 제도와 교수형에 대한 자세한 설명도 덧붙여져 있어 관심을 끌었다. 이색적인 숙소를 찾는 여행자라면 아주 제격인 곳이었다. 난 세인트 로렌스 강을 따라 가나노크로 향했다. 사우전 아일랜드를 한눈에 보기 위해 헬리콥터 투어에 나섰다. 헬리콥터는 생각보다 작았다. It's for you, Kim. Thank you. Okay, and your bag we're going to put in the back. We take three at a time, and we've had almost 300 people in a month. Many people from Korea come here, and they always love it. They always go, yeah, that was a great experience. 드디어 헬기가 이륙했다. 예쁜 단풍숲을 지나자 서서히 사우전 아일랜드의 여러 섬들이 보였다. 섬에도 예쁘게 단풍이 들었다. 사우전 아일랜드는 국립공원이다. 작은 집들은 대인 별장이다. 천 개가 넘는 섬이 흩어져 있어 사우전 아일랜드라고 이름 붙었다. 사우전 아일랜드를 더 자세히 보고 싶었다. 난 선착장으로 향했다. 섬들을 둘러보는 크루즈를 타기로 했다. 배가 서서히 선착장으로 들어왔다. 많은 여행객들이 탑승했는데 보다 좋은 전망을 보러 난 꼭대기층으로 올라갔다. 배가 출발하자 사우전 아일랜드의 아름다운 풍경이 하나 둘씩 나타났다. 섬들도 예뻤지만 별장이 있어 경치가 더 좋았다. 선착장까지 갖춘 큰 별장이 있는가 하면 간신히 작은 별장 하나만 지어놓은 곳도 보인다. 이 집은 물에 잠길까 걱정될 정도다. 이 별장은 나폴레옹 모자라고 불리는데 가장 인기가 많았다. 이곳 사람들은 전혀 다른 세상을 사는 것 같았다. Also a passion for a simpler way of life. No internet, no cell phones, no multitasking. Just family and friends falling into the relaxing rhythm of the river. 흐르는 강물처럼 사우전 아일랜드에선 다른 시간이 흐르는 것 같았다. 유유자적하며 한적한 시간을 보내고 있는 저들이 부러워지는 건 왜일까? 이곳은 사람들만의 낙원은 아니었다. 저 섬은 새들만의 별장이라고 한다.
섬들과 별장의 아기자기한 모습과 세인트 로렌스 강의 아름다운 풍경에 시간 가는 줄 몰랐다. We're very happy at how peaceful and no stress this journey is giving me. It's full of fresh air, sunshine, seeing all the wonderful islands. It's beautiful. 고된 날개를 쉬려는 듯 갈매기 한 마리가 날아와 앉았다. 놈은 가판 위로 내려앉더니 내내 떠날 줄 몰랐다. 아름다운 풍경과 따사로운 햇살이 나를 감싸는 곳. 사우전 아일랜드는 나의 이상향이 됐다. 사랑하는 이들과 다시 이곳을 찾고 싶어졌다. 다음 날 남쪽으로 차를 달리던 나는 캐나다 사람들이 꼭 들른다는 휴게소를 찾았다. 여느 휴게소처럼 다양한 음식을 판매하고 있었지만 이곳의 대표 먹거리는 따로 있었다. 바로 애플파이다. 창을 통해 애플파이를 만드는 모습을 볼 수 있었는데 인기의 비결은 듬뿍 넣는 사과인 듯하다. 많은 이들이 상자를 골랐지만 너무 커 난 조각파이를 선택했다. 사과 맛이 살아있어 좋았다. 휴게소 한쪽엔 작은 동물원이 조성돼 있어 아이들에게 인기였다. 다음으로 찾아간 도시는 나이아가라 폴스다. 한 해 1,000만 명의 관광객이 찾는다는 나이아가라 폭포는 사람들로 붐볐다. 높이 51m, 너비가 790m나 된다고 한다. 전망 좋은 곳은 발 디딜 틈이 없었다. 저마다 인생샷을 건지기 위해 안간 힘을 쓰는 모습이다. 대자연의 경이로움은 보는 이를 압도했다. 나이아가라 폭포가 왜 여행지로 각광받는지 이제야 실감이 났다. I've been here like multiple times, and I always find it fascinating. 나이아가라 폭포를 보다 가까이서 볼 수 있는 방법이 있다. 유람선이다. 나이아가라 공원 입구 쪽에 선착장이 있었다. 반드시 우의를 입어야 한다. 폭포에 다가가자 사람들의 탄성이 절로 나왔다. 폭포수가 너무 많이 날려 비처럼 쏟아져 내렸다. 무지개가 폭포의 아름다움을 더욱 빛나게 했다. 물보라를 맞긴 했지만 관광객들은 모두 들떠 있었다. Oh, wonderful, beautiful, amazing. 나이아가라 폭포는 긴 여운을 남겼다. 나이아가라 온더레이크는 아이스와인 산지로 유명하다. 한 와이너리를 방문했다. 아이스와인은 한겨울 언 상태에서 딴 포도로 만드는데 언 포도는 당도가 높아 단맛이 많이 나는 포도주가 된다고 한다.
건물 안으로 들어가자 다양한 아이스 와인과 시음장이 있었다. 아이스 와인은 일반 와인에 비해 가격이 조금 비싼 편이었다. 이 와인은 13만 원. 이 와인은 50만 원이 넘었다. 화려한 색상의 와인들이 나를 유혹했지만 20달러에 여러 와인을 맛볼 수 있는 시음대로 갔다. 겨울 밤낮으로 얼었다 녹기를 반복하기 때문에 리슬링, 비달 등 몇몇 포도 품종만 아이스 와인으로 제조가 가능하다고 한다. The Riesling is a little bit more apple and citrus notes, where the Vidal is deep stone fruit, peach, apricot, mango, taste of honey. You really smell the honey on the nose. 디저트 와인답게 무척 달콤했다. 나이아가라 온더레이크는 아름답기로 이름난 도시다. 퀸즈 로열 공원을 찾았다. 바다처럼 넓은 온타리오 호수의 전망을 보러 많은 이들이 이곳을 찾았다. 시간이 멈춘 듯 사방이 평온한 가운데 가을날의 정취가 물씬 묻어났다. That's my favorite. I got married in the fall, so we love the fall here, and the colors are the best. 그녀의 손에 쥔 단풍잎이 너무나 고왔다. I'm going to put them in a book and press them. Yeah, so just to keep as a memory of the trip. Never thought that we would end up. 미풍에 흔들리는 단풍나무가 눈부시게 빛나고 있었다. 산길에 내려앉은 낙엽은 가을이 깊어감을 말해주고 있었다. 단풍의 천국에서 보낸 이번 가을 여행은 힐링의 시간이었다. You don't mean no harm, but you're stringing me along, and I don't have the time to spare. And I'm trying hard to breathe, but you're suffocating me. This time I'm coming.